सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। ते एक पासे एक्साइज पॉलिसी नूं लैके जिथे मंत्रियों वर्सेस अफसरां दा विवाद छिड़िया तां बेशक सीएम ने मंजूरी दे दी एक्साइज पॉलिसी नूं, पर बावजूद इसके पंजाब दे विच अज भी शराब दे ठेके नहीं खुले ने। शराब कारोबारियां नूं मनाउण दे विच लगातार सरकार लगी हुई है, पर नाकामी ही हासिल हो रही है। पंजाब दे विच अज भी ज्यादातर थावां ते ठेके नहीं खुले। कुछ थावां दे विच हालांकि ठेके खुले ने, पर ज्यादातर थावां ते ठेके बंद ही ने। सरकार दे 3 मैंबरी फार्मूले तो ठेकेदार संतुष्ट नहीं ने। ठेकेदारां नूं मनाउण दे लई सरकार ने बनाई है 3 मैंबरी कमेटी। ठेकेदारां दे होए नुकसान नूं रिव्यू करेगी कमेटी। लॉकडाउन दे दौरान जिहड़ा नुकसान होया है ठेकेदारां दा, उस दे लई एक कमेटी बनाई गई है। कितना नुकसान होया है उसकी रिपोर्ट इस कमेटी दे वल्लों तैयार की जाएगी। अजिहे दे विच सरकार अपने रेवन्यू दी चिंता सरकार नूं सता रही है, जिसलिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है ठेकेदारां नूं मनाउण दी। ठेकेदारां नूं मना के ठेके खुलवाउण दे लई उन्हां नूं कहा जा रहा है। इत्थों तक कि होम डिलीवरी दी गल जिहड़ी सी ओह भी मुख्यमंत्री दे वल्लों ठेकेदारां ते छड्ड दित्ती गई, यानी कि ठेकेदार ही तय करनगे कि होम डिलीवरी शराब दी ओह करना चाहुंदे ने या फिर नहीं। पर अजे ठेकेदार जिहड़े ने ओह नरम रुख दे विच नजर नहीं आ रहे। ठेकेदारां नूं मनाउण दी कोशिश हो रही है, पर सरकार नूं नाकामी मिल रही है। कुछ थावां नूं छड्ड के ज्यादातर थावां ते अज ठेके बंद ने। अमृतसर दी जेकर गल की जाए तो उत्थे ठेकेदार इकट्ठे होणगे, गलबात करनगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हां दे वल्लों कीती जावेगी। पर अज भी पंजाब दे विच ज्यादातर थावां ते शराब दे ठेके नहीं खोले गए। अपने नुकसान की भरपाई दे लई अपना जिहड़ा नुकसान होया है उस नूं लैके ठेकेदारां दे विच रोस है। हालांकि 3 मैंबरी कमेटी तो सरकार ने बना दी है, पर यह फॉर्मूला काम नहीं आ रहा। 3 मैंबरी कमेटी रिव्यू करेगी नुकसान जिहड़ा होया है, लॉकडाउन के दौरान कितना नुकसान होया है। पर अजिहे दे विच सरकार दे लई वड्डी परेशानी है कि ठेकेदार जिहड़े ने ओह मनदे होए नजर नहीं आ रहे। अज भी ज्यादातर थावां ते जिहड़े ठेके नहीं खुले ने। ਤਾਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ शराब ਦੇ ਠੇਕੇ नहीं खुले ने। ज्यादातर ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ शराब ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट तैयार करेगी कि कितना नुकसान लॉकडाउन के दौरान होया है। पर अजिहे दे विच अजे तक जिहड़े ठेकेदार ने वो संतुष्ट नहीं आ रहे नज़र इस 3 मैंबरी कमेटी तो। उधर दूजे पासे भी खबर सामने आ रही है कि सरकार शराब महंगी कर सकती है। पंजाब दे विच कोविड टैक्स लगाउण दी तैयारी दे विच है पंजाब सरकार। हालांकि जिहड़ी आखिरी फैसला है वो मंत्रियों ते छड्डिया गया है। मंत्री इस नूं देखणगे कि शराब महंगी की जानी है, कोविड टैक्स लगाया जाना है तो कितना लगाया जाना है। आखिरी फैसला मंत्रियों की कमेटी करेगी। एक्साइज पॉलिसी नूं मंजूरी दे दी गई है सीएम दे वल्लों, पर ठेके जिहड़े ने वो ज्यादातर थावां ते अज भी बंद ने। इक्का दुक्का थावां ते ठेके खुले हुए ने, पर ज्यादातर शहरां दे विच ठेके बंद ने, क्योंकि ठेकेदार संतुष्ट नहीं ने। हालांकि सरकार ने जिहड़ी है वो 3 मैंबरी कमेटी बनाई है जिहड़ी लॉकडाउन के दौरान नुकसान के हिसाब किताब की रिपोर्ट तैयार करेगी। तो दूजे पासे अजे तक ठेके अज पूरी तरह खोलते हुए नजर नहीं आ रहे। जलंधर तो सुरेंद्र कंबोज मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए ने। तो सुरेंद्र, सब तो पहले जानना चाहेंगे जलंधर का की हाल है, हॉटस्पॉट है जलंधर तक की शराब के ठेकेदारां दे इत्थे की कहना है, ठेके खुले ने या फिर नहीं? जी बिल्कुल अमृत, जिदा कि पिछले दिनी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आह्वान किया भी जो शराब के ठेके है वो खोले जान। पर जो गल करिए जलंधर शहर की, जलंधर शहर हॉटस्पॉट है और रेड जोन भी गिनिया गया, पर इत्थे तकरीबन जो ठेके है खुले जरूर है, पर इक्का दुक्का जिदा कह रहे शहर के कुछ एरिया ठेके जरूर खुले आ।
ਪਰ ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10-11 ਵਜੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਕੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਸੇਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੂਥ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2-2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ, ਟੈਂਪੂ ਬੰਦ, ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਛੱਡਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ।
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਠੇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਫਿਊ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕੁਝ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਠੇਕੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੇਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ। ਜੀ ਮਨਦੀਪ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੀਪ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਲੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਠੇਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਹੈਗੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਜੇ ਠੇਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਜੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ MGQ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟਿਡ ਕੋਟਾ, ਤੇ MGR ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟਿਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 36 ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 90% ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ 80% ਦੇਸੀ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਟੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟਿਡ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ MGR ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟਿਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਸਿਸ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 1/4 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਫੂਡ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਫੂਡ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਟੂਵਰਡਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ 100% ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਬਾਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਮ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨੇ।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਤਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5500 ਪੇਟੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਲਾਇਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਰਾਜੌਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5500 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਕਲਾਇਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਰੰਜੌਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। मनोज कुमार मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए ने। तो मनोज, फिलहाल की कुछ अपडेट इस पूरे मामले च? देखिए, हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक जिसका नाम सतविंदर सिंह है उसको देर रात चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। पानीपत के समालखा में एक FIR 28 अप्रैल को दर्ज हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2016 में एक शराब के गोदाम को सील किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वहां से शराब निकालकर बेची गई गलत तरीके से। इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस कर रही थी और उसी की जांच के दौरान सतविंदर सिंह का नाम आया और उसको चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। सतविंदर सिंह की अगर हम बात करें तो पिछला जो विधानसभा हरियाणा का हुआ था उसमें कलायत विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी की टिकट पर उसने चुनाव लड़ा था। इससे पहले राजौन विधानसभा सीट से वो 2 बार विधायक रह चुका है। कांग्रेस में वो पहले था सतविंदर सिंह और वहीं से चुनाव भी जीता था। तो पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं हरियाणा पुलिस ने शराब के घोटाले में की है। जी मनोज, शुक्रिया इस सारी जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5500 ਪੇਟੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਲਾਇਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਰੰਜੌਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।